मसीह यसू ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਮਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਸੂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਤਵਾਰ ਦਾ ਬਾਈਬਲ ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬੀ ਬਜ਼ਰੀਆ JCDC ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਦਰੀ ਅਮਜਦ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਅਹਿਦਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਨੋਹਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 3 ਬਾਬ ਤੇ ਉਹਦੀ 22 ਐਤ खुदा दे कलाम चो पढ़ांगे। खुदा दे कलाम च इंज लिखिया है, जे खुदावंद दी मेहरबानी ना हुंदी तां असी मुक जांदे, पर उस दी रहमत कदी नहीं मुकदी। खुदा दे कलाम दे पढ़े ते सुने जान ते उहदी बरकत होवे। अजीजो, यरमिया नबी नोहा की किताब लिखता है ते ये 5 नज़मां का इकट्ठा किया गया ते यरमिया नूं रोण वाला नबी भी कहते हैं। असीरी दे विच सी, गुलामी दे विच ये नोहा कर रहा है ते खुदा दे अगे खुदा नाल गल करदियां ते लोकां नूं दसदा पिया भई जे खुदा दी मेहरबानी ना हुंदी तां असी मुक जांदे। इसलिए कि किन्नी कतलो गारत हुई है, किन्ना खून वगाया गया है, ये खुदा दी मेहरबानी है कि असी जिंदा वां। फिर याद करदा है, लोकां नूं याद दिलांदा है ते अपने अंदर याद करके ते एहसास दिवांदा कि वेखो तूफान आया सी नूह दे दौर दे विच ते सारा कुछ खत्म हो गया, सब फना हो गया, लेकिन खुदा ने चंद लोग जिंदा रखे। ये खुदा दी उन्हां ते मेहरबानी सी ते उन्हां नूं एहसास दिलांदा पिया ते अज सानूं भी एहसास दिलांदा पिया कि सैलाब वेख लो, मुल्क ते मुसीबतां वेख लो, दुनिया दे हालात वेख लो, आसमान ते वेख लवो कि सूरज तारीक होण डिया है, नेरा होण डिया है, चन्न खून होण डिया है ते सानू यह चीज़ां समझण दी लोड़ है कि खुदा ने सानू जिंदा रखिया है, उहदी मेहरबानी है ते असीं जिंदा वां। क्यों? उहदी रहमत लाजवाल है, कदी नहीं मुकदी उहदी रहमत। वो अपने बंदियां ते बड़ी नियमत बड़ी रहमत करता है। वेखो जरा गौर ना सुनो, मैं अज कुछ गल्लां तुहाडे नाल करना चाहना वा कि असी अपने जरा आसे पासे नज़र करिए ते किन्ने लोग इस दुनिया तो चले गए ने, लेकिन एक खुदा दी मेहरबानी है कि असी फना नहीं होए, असी जिंदा वां। ये खुदा दी मेहरबानी ते उहदी रहमत है कि सानू जिंदा रखिया है ते अपनी बरकतां च रखिया है। इंसान ते छोटी वड्डी छोटी मोटी मुसीबतां आउंदियां रहिंदियां ने, इसलिए कि गर्मी सर्दी मौसमी असरात वाधे घाटे दुनिया ते चलते रहिंदे ने, लेकिन वड्डी गल जिहड़ी है खुदा ने जिंदा रखिया है। इंसान मुसीबतां दे विच ते हुंदा है। जरा मैं तुहाडी तवज्जो चाहना, जरा गौर ना सुनो। नूह कश्ती दे विच सी, कि उत्थे लजीज खाने खांदा सी, कि उहनूं रोज़ गोश्त मिलदा सी, रोज़ मुर्गी ज़बा करदा सी, रोज़ एक बकरा हलाल करता सी, या मेंढा हलाल करता सी, या बछड़ा हलाल करता सी? नहीं। वक्त नाल खुदा दी शफकत है कि वह बच गए, कश्ती दे विच सन, बच गए ते फना नहीं होए, बाकी सारी दुनिया फना हो गई। तो जरा गौर करिए कि सदूम ते अमूरा दे विचों भी
ਖੁਦਾ ਨੇ ਲੂਤ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 2 ਮਰਦ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੰਦਾ ਮੂਸਾ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਹੀ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਮੁਲਕੇ ਕਨਾਨ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਉਹ ਕਨਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਫਲਸਤੀਨ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੂਸਾ ਮੁਲਕੇ ਕਨਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਤੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ, ਮੁਲਕੇ ਕਨਾਨ ਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਲਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਲਕੇ ਕਨਾਨ ਚ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਯਸ਼ੂਆ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਦੂਮ ਤੇ ਅਮੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ 4 ਸ਼ਖਸਾਂ ਦਾ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ, ਲੂਤ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਬੇਟੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਲੂਤ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦਮਾਦ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰਹ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਕੀਰ ਜਾਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੱਗ ਤੇ ਗੰਧਕ ਨਾਲ ਸੜ ਕੇ ਮਰ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ 2 ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਏ, ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਡੈਡ ਸੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਬੇਹਰਾ ਮੁਰਦਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਪਹਾੜ ਦੀ ਢਲਾਨ ਸੀ ਤੇ ਲੂਤ ਦੀ ਬੀਵੀ ਨੇ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਤੂਨ ਬਣ ਗਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਸਤੂਨ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਇਆ। ਕੱਦ ਕਾਠ ਏ, ਬੁਸ਼ਕੜੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆ, ਚਾਦਰ ਪਾਈ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਯਾਦ ਏ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਖੁਦਾ ਮਨਸੂਬਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬਚਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਚੁਣਾਵ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹ ਨਾਫਰਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿਛਾਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਤਮਜੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਡਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੌਫ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਲਿਖਿਆ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਨਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਖੌਫ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਮਕਸਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈ ਵੇ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਖੁਦਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਚ ਟੁਰ ਜਾਈਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਭੈਣੋ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਨਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਦੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜੇ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੂੰ ਕੀ ਚਾਹਨਾ ਹੈ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਥੋੜਾਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਨੋਹਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਰਮੀਆ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜੀ, ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਿਸ਼, ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਬਾਦਤ,
ਉਹਦੇ ਡਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੌਫ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੈਲਾਬਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਏਗਾ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਏਗਾ ਤੇ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਏਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਸੂਰਜ ਤਾਰੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੰਨ ਖੂਨ ਹੋ ਜਾਏ, ਲਹੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਚੰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੂਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲਹੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈਏ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਖੁਦਾ ਹੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਹੀ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਫਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਲਾਮ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ।